Jai Shri Ram. I am sitting here in this Nagaram Pattana Prakriti Vanam, and we will try to now quickly memorize the 108 Divya Deshams that are there in Muchintala. If you have not been to Muchintala, you must go. Let's all go together. 108 Divya Deshams are there. Actually, these Divya Deshams are spread over all over the world, sort of. 84 are there in Tamil Nadu, 11 in Kerala, 4 in Uttar Pradesh, 3 in Uttaranchal, 2 in Andhra, that is Tirumala and Ahobilam, 1 in Gujarat, 1 in Nepal, and 2 are beyond the earth, that is Kshirasagaram and Paramapadam. Okay, 108, 84 plus 11, and then 84 plus 11, 94, 95. 95 అయింది కదా. ఇంకా ఏం చెప్పాను, 4 ఉత్తర్ ప్రదేశ్, ఓకే, 99, 3 ఉత్తరాంచల్, 102, ఓకే, 102, 2 in Andhra Pradesh, 104, 1 in Gujarat, 105, 1 in Nepal, Muktinath, 106, and 2 beyond the earth, 108. Okay, let's try to remember these names. I'll give you a wonderful simple mnemonic. I'm sitting here along with Bhairav. He's trying to disturb me now. Okay, quietly. So Muchintala is an amazing place, and that is my Mahakumbh. That is the greatest place of pilgrimage in my opinion, because all the 108 Divya Deshams are in one place. It is humanly impossible for any human being to actually see all these places. It will take months. But in one place, Chinnarjiyar Swami is an avatar of Ramanujacharya. And Kuresha, Kurattalwar, his prayer, Yo Nityamachyuta Padambuja Yugma Rukma, Yo Nityamachyuta Padambuja Yugma Rukma Vyamohataha Taditarani Trunaya Mene Asmadguru Bhagavatosya Ramanujasya Charanau Sharanam Prapadye. Kuresha was one of the greatest disciples of Ramanujacharya, who is also known as, Kuresha is also known as Kurattalwar, and this is his prayer. Yo Nityam Achyuta Padambuja Yugma Rukma Vyamohataha Taditarani Trinayamene. He who holds the lotus feet of Achyuta, Sri Rama, Krishna, as the most priceless, most valuable thing in the world, and so fascinated is this person that he treats everything in the world as a blade of grass, as a trifle. He, Ramanuja, his feet I seek. This is the prayer. Please try to memorize this prayer. Yo Nityamachyuta Padambuja Yugma Rukma Vyamohataha Taditarani Trunaya Mene Ramanujasya Asmadguru Bhagavatosya Dayaika Sindho Ramanujasya Charanau Sharanam Prapadye. I think first time I missed that phrase. Asmadguru Bhagavatosya Dayaika Sindho is an ocean of compassion, Ramanuja. So his feet I seek. That is the prayer. Now 108 Divya Deshas. Okay, remember the statue of equality, that is Ramanuja statue. 1600 parts were shipped from China and assembled here. They are made of Panchaloha. The height is 216 feet. It is seated on a building called the Bhadravedi, which is 54 feet in height. There are 54 lotus petals,
and the diameter of the lotus I think is 27 meters. You see, the calculations are very simple, you can easily remember, which is carried by 36 elephants. Everything is deeply symbolic. Okay, now let us get down to the mnemonic. The first one is Srirangam, Sriranganatham, Sriranganatha. మనం శ్రీరంగనాథుడు శ్రీరంగానికి వెళ్తే శ్రీరంగనాథ సేస్, రంగనాథ సేస్, ఒరేయ్ ఆ ఊరు చూడాలి. సో ఉరయూరుకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉరయూరులో పుల్లంపుడం గుడి, పుల్లలన్నీ ఏరమంటాడు రంగనాథుడు. ఇది నిమానిక్, గుర్తుపెట్టుకోండి. పుల్లంపుడం గుడికి వెళ్తాం. అక్కడ రామానుజుడు మన రంగనాథుడు జటాయుకి బ్రహ్మ మీద కర్మ చేస్తాడు, సంస్కారం. అంటే పక్షికి చేశాడు చూడండి. అందుకని అంటే ఈ సమత్వం అన్నమాట, సమరసత్వం, సమత్వం. పక్షికే చేస్తూ ఉంటే మనం వేరే మనుషులకి చేయకూడదా, అదనమాట. సో రాముడు జటాయుకి చేస్తాడు, ఆ ప్రేమతో చేస్తాడు కాబట్టి అన్బ్ అంటే తమిళ్లో ప్రేమ. సో మనం అన్బిల్ అన్న గుడికి వెళ్తాం. అన్బిల్కి వెళ్ళిన తర్వాత రాముడు మనకు చెప్తాడు, అరే మీరు కర్మ సిద్ధాంతం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి కరంబనూరుకి తీసుకెళ్తాడు. కరంబనూరుకి వెళ్ళగానే అక్కడ పెద్ద చెట్టు ఉంటుంది, కదంబ వనం, కరంబూరు, ఇవన్నీ లింక్ పెట్టుకోండి, శ్రద్ధగా వినండి, వింటే అంతా గుర్తుంటుంది. అక్కడ త్రిమూర్తులు ఉంటారు, వాళ్ళందరికీ నమస్కారం పెట్టిన తర్వాత కరంబనూరు దగ్గర నుంచి ఒక తెర ఉంటే తెర తీస్తే తిరువెళ్ళారై, తెర తీస్తే వెళ్ళారా, ఎవరు వెళ్ళారు, రామానుజ, తిరువెళ్ళారై అని మనం అడుగుతాం. వెళ్ళారా ఇటు నుంచి రామానుజ, వెళ్ళారండి అని ఎవరు చెప్తారు. తిరువెళ్ళారై, పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. తిరువెళ్ళారై, అక్కడ రామానుజం మనం వెళ్ళి రామానుజం పట్టుకుంటాం. ఆయన అంటాడు, తంజమామణి కోయిల్, మా మామ తంజావూరులో ఒక కోయిల్లో మణి పెట్టాడు, అది చూద్దాం పదండి. తంజమామణి కోయిల్కి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటి, అక్కడ ఒక పెద్ద బోర్డు కనిపిస్తుంది, అది తిరుప్పేర్ నగర్ ఉంటుంది. తిరుప్పేర్ నగర్కి వెళ్తాం. అక్కడ ఇంకో బోర్డు కనిపిస్తుంది, ఇది తిరులందూర్, ల్యాండ్ ఊరు అనమాట. దూరాన్న మనకి ఒక ఆవు కనిపిస్తుంది, ఆదను భైరవ్ కొదపకు టేబుల్ని. ఆదనూరులో మనకి ఒక మనిషి తల మీద పులి కూర్చోబెట్టుకుని ఉంటాడు. సిరుపులియూర్, సిరికే ఊపర్ పులి. వాడిని అడుగుతాం, సిరుపులియూరుకి వెళ్ళాం, నీ బిజినెస్ ఏంట్రా అంటే చీరలు అమ్ముతా. తిరుచేరై. అక్కడ తెర తీస్తే చీరలు అన్నీ కనిపిస్తాయి. అక్కడ ఒక మనిషి తల మీద ఒక చైనీస్ చాంగ్ అన్నవాడు కూర్చుని ఉంటాడు. వాడు నాన్ తింటున్నాడు, మద్యం తాగుతున్నాడు. తల చాంగ్ నాన్ మద్యం, ఇది తమిళ పేర్లు కాబట్టి మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈ నిమానిక్స్ అన్నీ తప్పదు. తల చాంగ్ నాన్ మద్యం. అది చూసి రామానుజుకి చాలా కోపం వస్తుంది, మద్యం తాగుతున్నాడు, ఇక్కడ నుంచి పోదాం, మనం కుంభకోణం పోతాం. కుంభకోణం పోగానే క్యాండీయూర్, రామానుజం అంటాడు మనందరం క్యాండీ తిందాము. క్యాండీ తెలుసు కదా, పింక్ షుగర్ క్యాండీ. క్యాండీయూర్, క్యాండీ తిన్న తర్వాత రామానుజం అంటాడు, మీరు వంట చేసుకోవాలి, మనందరం లంచ్ చేసుకోవాలి, కానీ ఉప్పు లేదు. అప్పుడు ఉప్పిలియప్పన్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఉప్పిలియప్పన్ ఊరు అనమాట, టెంపుల్ గుడి పేరు. ఉప్పిలియప్పన్ అన్న దేవుడు ఉన్నాడు, కృష్ణుడే. ఉప్పు లేకుండా అన్నం తింటున్నాడు ఆయన. అదో పెద్ద కథ. మార్కండేయ రిషి ఆయన కూతుర్ని పెళ్లి చేస్తాడు. ఈయన పెళ్లి చేసుకుంటామంటే దానికి వంటే రాదు, ఉప్పు కూడా వేయదు అంటే పర్వాలేదు, ఉప్పు లేని తిండి తింటా, పెద్ద కథ ఉందిలేండి. ఉప్పిలియప్పన్ దగ్గరికి వెళ్తాం. ఉప్పిలియప్పన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఉప్పిలియప్పన్ అంటాడు, అరే ఇక్కడ దగ్గరలో వాలి ఉన్నాడు, వాడిని చూడండి పోయి. సో తిరునగరై వాలి అంటాడు, నేను ఇక్కడ పంచనరసింహ గుళ్ళు కట్టాను, మీరు వెళ్ళి చూడండి. మనం వెళ్తాం. పంచనరసింహ గుడికి వెళ్తే నరసింహ ఏమో కన్నా అంటున్నాడు. తిరుకన్నపురం కృష్ణుడి గుడి, అక్కడికి వెళ్తాం. కృష్ణుడి కన్న చేతిలో నాగపాము ఉంటుంది. తిరునాగై. ఆ నాగపాము ఉంటుంది. మీరు కాశీకి వెళ్ళాలి, కాశీకి వెళ్ళి రాముడిని కలవాలి. కళి శ్రీరామ విన్నగరం.
అక్కడికి వెళ్తాం. రాముడేమో నంది మీద కూర్చుని ఉన్నాడు. రాముడు నంది మీద కూర్చున్నాడు. నందీపురంకి వెళ్దామంటాడు రాముడు. నందీపురంకి వెళ్తాం రాముడితోటి. నందీపురంకి వెళ్తే రాముడు అంటాడు ఆకలిస్తోంది, విందాలూరు తిందాము, గోవన్ డిష్. తిరువిందలూరుకి వెళ్తాం. తిరువిందలూరుకి వెళ్ళిన తర్వాత విందాలు తిన్న తర్వాత రాముడు అంటాడు చిదంబరం పోదాం, కాఫీ తాగుదాం. చిదంబరం పోదాం. చిదంబరంకు పోతే రాముడు అంటాడు, అరే నేను అప్పుడు కృష్ణుడిగా వచ్చినప్పుడు నా శిష్యుడు అర్జునుడు నరుడు వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు. సో తిరునరయూరుకి వెళ్తే అర్జునుడు అంటాడు నా కోడలు ఇక్కడ గుడి కట్టింది, తిరుకోడలు ఉత్తర అన్నమాట. ఏం గుడి కట్టావమ్మా అని అడిగితే కన్నన్ గుడి, తిరుకన్నం గుడి అంటాడు. సో మనం కన్నం గుడి. ఇంకో గుడి కూడా కట్టావా? అవును కట్టాను. కన్నన్ మంగాయ్ అంటుంది. సో మనం కన్నన్ మంగాయ్ అంటే మ్యాంగో. సో కృష్ణుడు మనకి అందరికీ మ్యాంగోస్ ఇస్తే మనం హ్యాపీగా మ్యాంగోస్ అన్నీ తింటాము. తిన్న తర్వాత కృష్ణుడు అంటాడు అరే మ్యాంగోస్ హనుమంతుడికి చాలా ఇష్టం కదా, మనం హనుమంతుడికి ఇద్దాము. కపిస్థలం. కపి అంటే మ్యాంగో, సారీ కపి అంటే కోతి, హనుమంతుడు. రిమెంబర్ హనుమంతుడు కోతి కాదు, హనుమంతుడికి కోతి రూపం ఇష్టం అంతే. కపి రూపం పరిత్యజ్య అంటాడు వాల్మీకిలో. అందుకే అంటే ఆయన కామరూపి, ఆయనకి అన్ని సిద్ధులు ఉన్నాయి, ఏ రూపమైనా తీసుకోగలుగుతాడు. బ్రాహ్మణ రూపంలో వెళ్ళి రామలక్ష్మణుల్ని కలిశాడు. సో ఆయనకి ఈ రూపం ఇష్టం, అంతేగాని వానరుడు కాదు. వానరుడు అంటే కోతి కాదు. అప్పుడు వనాల్లో ఉండే వాళ్ళు అనమాట. ఇప్పుడు గిరిజనులు ఉన్నారు చూడండి, అలాగే ఒక ఉండేది ఆ జాతి, ఇప్పుడు లేదు, అంతరించిపోయింది. సో వానరుడు అంటే కోతి కాదురా బాబు, కోతి అని చంపేస్తున్నారు. కోతికి వేదం ఏమిట్రా బాబు, జ్ఞానినాం అగ్రగణ్యం. సో కపిస్థలానికి వెళ్తే హనుమంతుడు మామిడి పళ్ళన్నీ తినేసి చాలా సంతోషించి అరే మీరు చాలా మంచివాళ్ళు, కానీ నాకు ఇప్పుడు యామ్ అంటే మనం ఏమంటాం, కందకూర తినాలని విచిత్రంగా. అప్పుడు తిరువెళ్ళి యామ్ గుడికి వెళ్తాం. అప్పుడు నాకు వంట వచ్చు, నేను షెఫ్ని కాబట్టి యామ్ కూర మంచిగా చేసి పెడితే హనుమంతుడు చాలా సంతోషించి వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, మీ అందరికీ నేను మణి ఇస్తాను. మేడెక్కాలి, మణి ఉంది, మణి మాడక్కోయి. మనం మేడెక్కితే అక్కడ హనుమంతుడు అక్కడి నుంచి చూడు దూరాన్ని వైకుంఠం ఉంది, వైకుంఠ విన్నగరం చూపిస్తాడు. అక్కడికి తీసుకెళ్తాడు, వైకుంఠ విన్నగరం. అక్కడికి వెళ్తే అరిమేయ విన్నగరం, ఆ రిమ్ దగ్గర అరుమయ అంటే బ్యూటిఫుల్, తమిళ్లో అరిమేయ విన్నగరం అది చూపిస్తాడు. అరిమేయ విన్నగరంకి వెళ్ళిన తర్వాత హనుమంతుడు ఆనందంలో తిరుత్తైవనార్ తోగై తిరుత్తై అని డ్యాన్స్ చేస్తాడు. వానరుడు కదా. తర్వాత అనార్ అంటే పామగ్రానైట్, దానిమ్మ పళ్ళు. తోకకి అనారు కట్టుకుంటాడు. ఇతనే హనుమంతుడు రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తాడు మన కోసం. తిరుత్తైవనార్ తోగై. అప్పుడు ఆయన డ్యాన్స్ చేస్తే ఆయన డ్యాన్స్కి మనం కూడా బాగా డ్యాన్స్ చేస్తాం. తిరుత్తైవనార్ తోగై. అది చూసి రాముడు చాలా సంతోషించి అప్పుడు రాముడు వస్తాడనమాట.